बुलेटिन का आगाज करते हैं। आज लोकसभा हलका संगरूर दी जिमनी चोण हो रही है। 2014 तो आम आदमी पार्टी का गढ़ मनी जाती है सीट ते आप दा वकार दाऽ ते लग्या होया है। कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल ते सिमरनजीत सिंह मान सने 16 उम्मीदवार मैदान च ने। संगरूर दा संग्राम सारी खास पेशकश। संगरूर लोकसभा जिमनी चोण लई वोटिंग का काम शुरू हो गया। सवेरे 8 बजे तो दस दे कि शाम 6 बजे तक वोटां पैण गया, जिस नूं लैके तमाम इंतजाम जिहड़े ने ओह कीते गए ने। सो वोटिंग के मद्देनजर सुरक्षा दे भी पुख्ता इंतजाम कीते गए ने। तो संगरूर जिमनी चोण नूं लैके जो चोण अखाड़ा पक्या होया ते अज है वोटिंग का दिन। तो दस दे कि वोटिंग का काम हुण शुरू होया क्योंकि सवेरे 8 बजे तो शाम 6 बजे तक वोटां पैण गईयां। इस नूं लैके सुरक्षा दे भी पुख्ता इंतजाम कीते गए ने। वोटिंग लिए कुल 1766 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं, जिथे कि वोटर जाके अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करेगा। 296 पोलिंग स्टेशन संवेदनशील दसे जा रहे हैं। चोण मैदान दसदे कि कुल 16 उम्मीदवार ने जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो संगरूर लोकसभा जिमनी चोण लिए 16 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। विधानसभा चोणों तो बाद आपदा पहला इम्तिहान है। 15 लाख तो बाद वोटर ने जो अपनी जमहूरी हक का अज इस्तेमाल करेंगे। 26 जून को नतीजे का ऐलान होगा कि आखिर इस जिमनी चोण में किसनों जित हासिल होंगी है। तो सारे सहयोगी लगातार अज दिन भर बने रहेंगे। अपडेट और तस्वीर तक पल पल की पहुंचाएंगे। तो दस दे कि 26 जून को नतीजे लाने जाएंगे, लेकिन उस तो पहला अज का दिन अहम जो अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल वोटरों वालों किया जाना है। कुल 16 उम्मीदवार ने। हालांकि जो सब तो अहम मुकाबला जोड़ा है, दिलचस्प मुकाबला वो वेखने को मिलेगा जिथे आम आदमी पार्टी की गढ़ मन्निया जाता रहा है। सो उन्होंने एक बड़ा इम्तिहान है। उथे ही कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल, सिमरनजीत सिंह मान जो ने वह भी चोण मैदान में ने। ते भाजपा वालों भी लगातार जिस चोण प्रचार किया गया। जे विचकार मुकाबला जोड़ा है वो अहम देखने को मिलेगा, लेकिन यह जनता है किसके हक फतवा देंदी है, यह तस्वीर साफ होएगी 26 तरीक को। सो कौन कौन उम्मीदवार ने? कमलदीप कौर राजवाणा श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार। इस अलावा कांग्रेस वालों दलवीर गोल्डी को चोण मैदान च उतारिया गया है। संगरूर का संग्राम में दलवीर गोल्डी भी अपनी किस्मत कांग्रेस वालों जी है वो आजमा रहे ने। आम आदमी पार्टी वालों गुरमेल सिंह को चोण मैदान च उतारिया गया। दस दे कि ये जो दिग्गज ने उत्थे ही अकाली दल अमृतसर वालों सिमरनजीत सिंह मान एक बार फिर तो अपनी किस्मत आजमा रहे ने। सो चोण अखाड़ा पूरी तरह पक्या हुआ नजर आया। भाजपा वालों केवल ढिल्लों को चोण मैदान च उतारिया गया। सो सारे नाल सारे सहयोगी वक-वक थावां तो इस वेले जुड़ चुके हैं। पल पल की तस्वीर जानकारी देंगे। रविंदर मीत साडे नाल तूरी तो जुड़ चुके हैं। संगरूर तो साडे नाल रमन इस वेले जुड़ चुके हैं। दिड़बा तो भी अंकुश साडे नाल जुड़ चुके हैं। पहला चलते हैं असीं रमन कोल। दस दी कि जिस तरह नाल ये हालात बने ने क्योंकि बहुत बड़ा अखाड़ा जिहड़ा है सज्जा नजर आया। रविंदर तुहाडे तो जानना चाहांगे इस वेले दी की तस्वीर, क्योंकि अज अहम दिन है, वोटां पैण दा दिन है। की कुछ तैयारी, की कुछ माहौल? बिल्कुल संगरूर के सियासी संग्राम की वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस समय मैं कराचो हाँ जिथे जिथे कि आम आदमी पार्टी के कैंडीडेट गुरमेल सिंह अपनी वोट कास्ट कर रहे हैं। सामने तुसीं देखो तस्वीर, गुरमेल सिंह इत्थे पहुंच चुके हैं और दावा कर रहे हैं, जित का दावा कर रहे हैं कि असी जित हासिल करांगे। लगातार तीसरी बार ये जित संगरूर की धरती तो संगरूर सीट के लिए जित हासिल करांगे, लेकिन आखिरी फैसला लोगों के कोल है। राधा जिस तरीके तस्वीर नज़र आती है तो हुण देखना होएगा कि लोग फैसला की करते हैं। लेकिन लगातार अगर ओपोजिशन की गल करिए तो इस सीट के लगातार ओपोजिशन कह रही है कि ਜਿਹੜੇ पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जी है बेहद खराब हैगी, जिस करके कितने ना कितने 3 महीनों के ही आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है। लेकिन उत्थे आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि असी अपने कब्बां के आधार पर करप्शन खत्म करने के आधार पर लोगों तो वोट मंग रहे हैं, तो इस करके लोग साडे ते एतबार जाहिर करनगे। लेकिन हुण देखना होगा कि लोग की सोचते हैं, क्योंकि अज वो समा आ चुकिया जदों वोटिंग शुरू हो चुकी है। संगरूर जिमनी चोण लई जिहड़ी ये वोटिंग शुरू हो चुकी है। वड्डी गिनती दे विच इत्थे लोग पहुंच चुके हैं। आम आदमी पार्टी के कैंडीडेट जिहड़े हैगे ने गुरमेल सिंह वो इत्थे पहुंच चुके हैं ते अंदर तमाम जिहड़े लोग हैगे ने वो लगातार वोटिंग कर रहे हैं। वड्डी गिनती दे विच लोग इत्थे पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा अज ठंडा हैगा, जिहड़ा तापमान जिहड़ा घट डिग्री हैगा थोड़ा ठंडा है, लेकिन सियासी माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हैगा। तो अज लोग वड्डी गिनती दे विच सवेर तो ही पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हालांकि 8 बजे तो लैके शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होनी है। लेकिन उस तो पहला जी तस्वीर हैगी कराचो के प्राइमरी
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨੇ, ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ MP ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ BJP ਦੇ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਦਰਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੇ। बिल्कुल दावे हर पार्टी वालों, हर उम्मीदवार वालों कीते जांदे ने। पूरा दा जिहड़ा है लगाया गया है, खास तौर ते इस संगरूर ज़िमनी चोण नूं लैके जिहड़ा कि गढ़ आम आदमी पार्टी दा मन्निया गया, लेकिन हालात जिहड़े ने तेजी नाल बदले ने। अंकुश कोल चलदे आ, इस वेले दी उन्हां तों भी तस्वीर लैने आ। अंकुश, इत्थे की कुछ माहौल और तस्वीर, वोटिंग जिहड़ी है शुरू हो गई है? बिल्कुल राधा, दिड़बा च मैं इस वेले मौजूद हाँ। सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल है दिड़बे का, उत्थे भी हुण ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 8 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰਵ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰਵ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁਜੂਮ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 19 ਹੈਗਾ ਦਿੜਬੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਰਵ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣ, ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਇਸ दिन दे विच अपनी भागीदारी दिखाने लिए बाहर निकल रहे। तस्वीर तुसी वेख रहे हो कि हर किसी के हाथ दे विच वेख सकते हो कि वोटर कार्ड्स ते आई कार्ड जिहड़े अपने हैगे जिस दे तहत वोटिंग करनी है। तो इस दे नाल ही सब तो अहम गल जिहड़ी कि इत्थे कोरोना के जिहड़े नियमां की पालना कराने लई इत्थे सब दे पहले जदों एंटर करते हैं सब हैंड सैनिटाइजर दे नाल हत्थ सर धुलाए जाते, उस तो बाद मास्क लिए उन्होंने दिते जा रहे कि मास्क पा के ही अंदर जाओ। तो काफ़ी अहम चीज़ां हैगियां क्योंकि ਜਿਹੜੀ हर चीज़ देखनी में सब तो मेन चीज़ है सुरक्षा। सुरक्षा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ भी खास इंतजाम ਜਿਹੜੇ प्रशासन वालों किए गए हैं, सरकार वालों किए गए हैं, ताकि किसी तरीके का कोई अप्रिय घटना ना होए तो वोटिंग बड़ी शांतिपूर्वक तरीके दे नाल होए। ये तस्वीर जी हैगी पोलिंग बूथ नंबर 19 की हैगी है, जड़ा कि दिड़बे का सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल है जिथे इस वेले पोलिंग का काम चल रहा है। ये वेख सकते हो तस्वीर तुसी कि जड़ा 119 ਜਿਹੜਾ पोलिंग बूथ हैगा जिथे इस वेले पोलिंग का काम बड़ी तेज़ी के नाल चल रहा है। असी वेख रहे हैं कि दूर दूर तक ਜਿਹੜੇ लोग सानू नज़र आ रहे हैं स्कूल दी जिहदे च एंटर कर रहे हैं उत्थे पूरा इंतजाम किया गया है कि वड्डा हुण रश देख सकते हैं कि स्कूल के बाहर भी सानू नज़र आ रहा है। तो लोगों के विच एक वड्डा हुजूम है क्योंकि अज तकरीबन जिहड़े 6 बजे तक जिहड़ा पोलिंग का काम होना है। तुहानू राधा दसदा कि जिहड़ा दिड़बा सीट हैगी इत्थे तकरीबन 83,000 ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। 16 ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰकुश ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ तमाम ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਪੱਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਮਨ ਕੋਲ ਚਲਦੇ ਆ। ਰਮਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਖਾਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿਨ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਆ। ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ 5 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰਾਚੋਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ MP ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਧੂਰੀ ਹਲਕਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ 15,59,140 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ। 8,30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਦ, 7,39,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ। 17 ਤੋਂ 66 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। 76 ਮਾਈਕਰੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ 6700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ 9 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਵੱਖਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ MP ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਵੋਟਰ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮੀ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਸਭ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਕਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਮੀਤ ਕੋ ਵੀ ਚਲਦੇ ਆ। 8 ਵਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਵੋਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਦਿਵਾਇਆਗਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਉਣਗੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਉਣਗੇ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ, ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 45 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀਗਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਪੱਖੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਗੁਰਮੇਲ ਜੀ, ਫਾਈਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਲੱਗਦੀ? ਦੇਖੋ, ਫਾਈਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਓਗੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ ਜੋ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਦੱਸੇ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਸਵਾਈਆਰ ਚਰਚਾ ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਚਿੱਠੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਵਾਈਆਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇਗੇ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਠਾਓਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਊ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜੋ ਚੱਕੀ ਜਾਊ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਖੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਸਿੰਗਲ MP ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ, 0 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਾਫੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਮੇਲ ਜੀ, ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਲੀਡ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ? ਸੋ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜਵਾਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ, ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਉਹ ਆਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ तमाम ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜਵਾਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਮਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ तमाम ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜਵਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ तमाम ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜਵਾਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰੀਪੁਰ ਮੁਹੱਲਾ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਲੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵੋਟਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮੱਠਾ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੂਥ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੂਥ ਸੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। तमाम ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੂਥ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਮੱਠਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਗਿਆ ਘੱਟ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਲਵਾ ਏਰੀਆ, ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਮਾਲਵਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੋਰ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ, 3-4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਨਰਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਗੁਡਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਵੋਟ ਪਾਵੇਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲਾ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਮਾਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਨੇ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟਰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ किस आधार ते वोट पाउण निकलेगा। लेकिन असीं फिर जरूर वोटरां नूं कहांगे कि जिन्हां दा अज दिन है वो जरूर घरों निकलन, अपने जमहूरी हक दा इस्तेमाल करन। अंकुश कोल चलदे आ। अंकुश, जिस दे नाल रमन जानकारी और तस्वीरां दे रहे हैं कि कई थावां ते मट्ठी रफ्तार है, कोई इन्ना ज़्यादा उत्साह नज़र नहीं आ रहा है। इत्थे फिलहाल दी की तस्वीर है? तकरीबन हुण आधा घंटा होण लग्या है जदों वोटिंग शुरू हुई है। बिल्कुल राधा, जिथे तक उत्साह की गल है तो दिड़बे दे अगर खासकर अगर लोगों की गल करिए, वोटरां की गल करिए, इत्थे उत्साह ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਉਹ ਘਟਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, पुरुष होन, हर कोई अज अपनी जमहूरीत के हक का इस्तेमाल करन निकल रहा है। हर कोई चाह रहा है कि सुख शांति के लिए अज वोट की जाए क्योंकि सुख शांति बेहद लाजमी हैगी, बेहद जरूरी हैगी क्योंकि जिस तरीके नाल माहौल बनया होया उस माहौल नूं देखते हुए जिहड़ी वोटर्स हैगे वो भारी उत्साह के नाल अपने घरों बाहर निकल रहे हैं। विकास का अहम मुद्दा हुंदा ही है हर वोटर के सामने, लेकिन अज जिहड़ी वोट पै रही है वो अपने जमहूरीत के हक नूं पूरा करन लई जिहड़ी लोग बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरां वेख सकते हो कि वड्डी गिनती दे विच जिहड़े लोग। कमलदीप कौर राजोआणा, गुरु घर नतमस्तक होए ने। बीबा जी, किस तरीके लगातार प्रचार किया, अज फैसला संगरूर के लोगों के हत्थ हैगा, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा और एनालिसिस की कह रहे हैं तुहाडी? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਖੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਲਈ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਖੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 28 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਗਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ। लगातार समर्थक भी तुहाडे कोल पहुँच रहे सी, असीं सवेर कल तो देख रहे सीगे, किस तरीके का फीडबैक दे रहे हैं? जिस तरीके की कंपेन हुई उस हिसाब नाल नतीजा नज़र आ रहा? देखो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਾ
ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ, ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਆ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਆਸੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਭਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਸੋ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੀ ਪੁਗਤਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਮਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਲ 16 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ, ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ, ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸੋ ਵਿਕਟਰੀ ਸਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿਟਾਰਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇਤੂ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 76 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਤਮਾਮ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ 16 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖਾਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੇ, ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। क्या जनता वही विश्वास एक बार फिर तो उन्होंने विच दिखाएगी, जित वड्डी हासिल कराएगी, या फिर तस्वीर बदलेगी? क्योंकि तमाम जोड़े उम्मीदवार ने उन्होंने वालों आपो अपना जोर लगाया गया, आपो अपनी जित के दावे भी किए गए ने। अजे विचकार 15 लाख तो वध वोटर ने जो इन्हां 16 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अज कर रहे हैं। और दस दे कि सारे पोलिंग स्टेशन की लाइव वैबकास्टिंग जी है वो की जा रही है। तमाम इंतजाम और पोलिंग स्टेशन से कोविड नियमां की भी पालना जी है वो की जा रही है। सो दिड़बा दियां तुहानूं असीं तस्वीरां भी विखा रहे पोलिंग स्टेशन ते जिथे कि हथ सैनिटाइज वोटरां दे कीते जा रहे हैं। इत्थे पहुंचण ते मास्क जिहड़े ने वो भी उन्हां नूं दित्ते जा रहे हैं। सो इसनूं यकीनी बनाया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना जिहड़ी कीती जाए। अजय विचकार इंतजाम तमाम जिहड़े जरूर किए गए हैं। अंकुश लगातार बने हुए हैं। अंकुश जिथे कि दिन चढ़ रहा हुण अद्धे घंटे तो उपर हो गया, असीं देख रहे हैं कि महिलावां भी जिहड़ियां ने वो पहुंच रही ने अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करने लई।
ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਧਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੜਬੇ ਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਵੋਟਰਸ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਬੇहद ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਦਿੜਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦਿੜਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀਲ ਚੇਅਰਸ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਮਾਸਕ ਪਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅਗਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਮ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿੜਬੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। 83,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿੜਬਾ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਦਿੜਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 16 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ EVM ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ, ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡਸ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਰਸ਼ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਨ ਢਲਦੇ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਰਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਏ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣ, ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਸਵੇਰ ਚੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸਵੇਰੇ ਠੰਡ ਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜੇਗਾ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੌਸਮ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ VOTING ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਮੌਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਢਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣ,
ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੜਬੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤੋਂ 8 ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ VOTING ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਅੰकुश। ਜੀ ਰਾਧਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ VOTING ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 80 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪਾਣ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਮਰਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਅੰकुश, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਵਿਕਟਰੀ ਸਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ तमाम ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁੱਲ 16 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਆਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਚੋਣ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿਟਾਰਾ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ।